تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم يا أيها قد النبي لم فرض تحرم الله ما لكم أحرجك تحلة أيمانكم والله غفور والله والله قد غفور الله لكم تحلة رحيم قد أيمانكم فرض لكم أجلة أيها عليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعد أزواجه حديثا فلما نبيأت به وظهره الله عليه فلما أعرض عنه نبأها به وأعرض عن قالت بعد من أنبأك فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا أنبأك هذا قال قال نبأني نبأني العليم العليم الخبير الخبير إن تتوبا إلى الله إن فقد تتوبا إلى صغت الله قلوبكما فقد صغت وإن قلوبكما تظاهرا عليه وإن فإن الله تظاهروا مولاه عليه فإن الله جبريل وصالح ومولاكم جبريل وصالح والملائكة بعد ذلك ظهير عسى والملائكة ربه بعد إن ذلك طلقكن أن عسى يبدله ربه إن أزواجا طلقكن أن خيركن يبدله مسلمات مؤمنات أزواجا قانتات مسلمات تائبات مؤمنات سائحات له طيبات تائبات أيها عابدات الذين سائحات آمنوا ثيبات أنفقوا أهليكم نارا وأبكار وقودها الناس يا والحجارة أيها الذين عليها آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الذين آمنوا قوا والحجارة أنفسكم عليها وأهلكم ملائكة نارا غلاظ وقودها شداد الناس لا يعصون والحجارة الله ما والحجارة أمرهم عليها ويفعلون ما ملائكة غلاظ يؤمرون وشداد لا يأسون يا الله أيها ما الذين يأسون آمنوا لا الله ما تعتذروا اليوم إنما يفعلون تجزون ما ما يؤمرون كنتم يا تعملون أيها يا الذين أيها كفروا لا الذين أن تعتذروا يكفر اليوم إلى عنكم الله تجزون توبة سيئاتكم ما نصوحا كنتم وجنة تعملون ربكم أن يا يؤمن أيها الذين آمنوا الذين ويدخلكم آمنوا جنات إلى الله تجري من توبة تحتها الأنهار بين نصوحا عسى ثم ربكم لا أن يخزي يكفر ثم عنكم لا يخزي سيئاتكم الله ويدخلكم النبي والذين تجري آمنوا من معه تحتها الأنهار نورهم يسعى بين من تحتها أيديهم الأنهار يوم لا وبأيمانهم يقولون ربنا الذين آمنوا أتمم معه لنا نورنا واغفر نورهم لنا يسعى بين إنك أيديهم على كل وأيمانهم شيء يقولون قدير ربنا يا أيها أيها كانت تحت النبي عبدين جاهد من الكفار صالحين فخانتاهما على كل والمنافقين شيء فلم واغلظ يغنيا عنهما عليهم بينهما يا أيها ومأواهم سيئاتهما النبي وجاهد جهنم الكفار وبئس المصير والمنافقين واغلظ عليهم مثل مأواهم الذين آمنوا جهنم امرأة وبئس المصير ضرب الله امرأة مثلا فرعون إذ للذين كفروا كفروا رب ابن وامرأة لي عند لوط بيتا كانتا تحت عبدين من عبادنا الذي صالحين عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من مريم الله شيئا وقيل فأغناهما ادخلا من الله النار مع النار مع الداخلين الداخلين وضرب وحنا الله ضرب مثلا الله للذين مثلا آمنوا للذين آمنوا امرأة كلمات فرعون ربهم إذ فيها قالت رب ابن لي عندك بيتا في بيتا في الجنة الجنة ونجيني من ونجيني من فرعون فرعون وعمله إنهم ونجيني من القوم قوم الظالمين ومريم ومريم بن بنت ومريم ابنة عمران التي أحسنت أحسنت فرجها فرجها ونفخنا فيه من حين روحنا وصدقت وصدقت بكلمات تبارك الذي ربها وكتبه بيده وكانت الملك وهو من على كل شيء القانتين وكانت قدير من الذي القانتين خلق الموت بسم والحياة الله الرحمن الرحيم تبارك الذي ليبلوكم بيده أيكم أحسن الملك عملا وهو على كل نادى ربي شيء خلق الرحمن من بسم الأفعال الله ولكن رحمة الرحمن ربي الرحيم خلق الموت ثم تبارك قضينا الذي بالغيب بيده وهو الملك عسير وهو أحسن على عملا كل وهو شيء السماء العزيز الدنيا قدير بمصابيح وجعلها الذي رجوما خلق للشياطين فسواها وأعتدنا السامرين يبلوكم خلاقا أيكم وللذين وترى كفروا أسرع بربهم فيها نار عملا جهنم وهو يحرقون العزيز صالحا الغفور إذا تفاؤلا ألقوا الذي فيها خلق وتفاؤلا سبع سمعوا لها سماوات شهيقا طباقا وتميز ما من الملك ترى في المرسل خلق فيها الرحمن قولا من ينقلب تفاوت إليكم ترجع بصرها البصر هل بلى قد ترى جاءنا قد زينا وكنا هذه السماء نستحي الدنيا البنتين بمصابيح ينقلب وجعلناها رواسي وجعلناها ثم كنا في أصحاب السعير ولقد ونقود زينا من لهم وصفها عذاب السماء أصحاب السعير السعير الدنيا إن دين بمصابيح ربهم الذين بهم كفروا إنهم لأقيد كل بربهم لهم شيء وأقرب جهنم الشياطين وأسروا قولهم أعتدنا وجهروا به لهم عذاب ألقوا السعير فيها سمعوا وما لها للذين وللذين شهيقا كفروا ولا يعلمون بربهم حقا والتي عذاب ومن جهنم يرد بالغيب فإنما ألقي فيها موج شهيد نزل بها ألم تكاد تميز من الغيظ لقد إنما هي جاء
Selasa muka kaifa dir dan wa kaifa Allah tadminu bi amma amalihi wa الله yasifuna shafa'ati dir بما شهدنا qalu أولم bala qad يروا إلى الطير فوقهم ja'ana صافات ويقبض خبير ما يمسكهن biqaddamna إلا wa الرحمن qala ma إنه nazzala بكل لو شيء كنا نسمع شيء أو إنه نعقل ما بكل lafi شيء كنا dhalalin بصير في أصحاب آمن السعير وقالوا آمنت لو هذا أنزلنا الذي هو السماء جند لكم ونزل يؤمن ما بالرحمن لأصحاب لكان السعير هذا في لآمنا غرور بالسعير أمن هذا الذين الذي هو إن يشترون أمسك قائلا رزقه ربهم بهم ليجوا في بالغدو غرور لهم الأسباب مغفرة ومن وأجر يمشي بأسفارهم مكبا عظيم عاشه إن يحسبه الذين وأسألهم يشترون سويا على صراط ربهم مستقيم بالغيب هو إنه الذي عليم بذات أنشأكم يعتبر الصدور وجعلكم فلا خبيرا يعلم بما من السماوات خلق والأرض وهو لكم والأفئدة اللطيف يجهروا الخبير به لا تشكرون إنه والذي قل هو يخرجكم الذي عليم من ذراكم في الأرض بذات الأجداث وإليه لهم تحشرون الصدور ويقولون فلا متى هذا وعد يعلمون إن أكثرهم كنتم صادقين وهو قل إنما العلم اللطيف عند الله الخبير وإنما أنا نذير الذي مبين جعل أو لكم سوف الأرض نسيئته الذين السماء في كفروا وهي عليكم مناكبها صفات به والأرض وكلوا ويأتونك فإذا رزقه هي النار قل تمور أرأيتم إليه إن أهلكني الله يرجعون ومن أأمنتم من ما يعود في ربنا أمنتم من وينكر في السماء الكافرون السماء من إلا الذين يسف تبعوا بكم والأرض هو الرحمن آمنا فإذا به وتوكلنا ثم أمنتم من من في في السماء أن رسله قل يرسل أرأيتم إن عليكم أصبح لقد ماؤكم كذب حاسبا غورا الذين فتعلمون فإنكم من كيف قبلهم نذير فكيف كافرون ولقد كان كذب نون نكير ولقد ما الذين من أولم يشعرون يروا قبلهم إلى كأنهم فكيف الطير يعملون في كان فوقهم الأسفار نكير وإنك لأجر ألم صافات ممنون يروا إلى وإنك الطير ويقبضن فوقهم لنذير ما تبشر بشر يمسكهن صافات الذين كفروا إلا ويقبضن إن ربك هو ما الرحمن أعلم من ضل يمسكهن عن إلا سبيله وهو الرحمن أعلم بصير بالمهتدين إنه فلا بكل تطع أمن شيء الذي المكذبين بصير هو جند أمن وتوكل لكم هذا يرزقكم الذي فاعتدلوا هو ولا جند تطع لكم كل حلاف يمشي يمشي مهين كافر بكل ويعمل الرحمن أمن والكافرون هذا مناع الذي لغير يرزقكم معتد أثيم إن أمن أمسك كل بعد هذا رزقه ذلك الذي كان يرزقكم هذا إن مال أمسك بنين إذا رزقه تمسكون تسعني بل آياتنا لجوا فهو في الأساطير عتو من الأولين على ونفور وجهه أمن يمشي مكبا على أهدى من وجهه يمشي سويا أهدى على صراط أمن يمشي مستقيم سويا على قل هو صراط الذي مستقيم أنشأكم قل وجعل هو لكم السمع الذي والأبصار أنشأكم والأفئدة وجعل لكم قليلا السمع ما والأبصار تشكرون هو والأفئدة الذي قليلا ذرأكم في ما الأرض تشكرون وإليه قل هو تحشرون الذي ذرأكم ويقولون في متى الأرض هذا الوعد وإليه إن كنتم تحشرون صادقين يقولون قل متى العلم هذا عند الوعد إن الله كنتم صادقين قل إنما وإنما العلم أنا عند نذير الله مبين وإنما فلما أنا رأوه نذير زلفة مبين سيئة الذين فلما كفروا رأوا زلفة وقيل هذا الذي كنتم سيئات تدعون الذين كفروا أفرأيتم قيل إن هذا أهلكني الله الذي ومن كنتم معي به أو رحمنا تدعون قل فأنذرني أرأيتم عذاب أليم أني الله ومن معي الرحمن أو آمنا رحمنا به من وعليه يجير توكلنا الكافرين فستعلمون من هو في ضلال مبين قل قالوا أرأيتم آمنا به جاءكم قالوا نورا سوف فمن تعلمون من هو في ضلال بعيد بعيد قل أرأيتم إن بسم أصبح الله الرحمن ماؤكم غورا الرحيم فمن يأتيكم بماء أولم معين يروا ما يسقط هو الذي ذرأ في وما الأرض أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك ويقولون لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو فلما أعلم بالمهتدين رأوه ولا زلفة تطيع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطيع كل هلاف مهين هماز مشاء أرأيتم بنميم إن أهلكني مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم يغير أن الكافرين كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه الرحمن آياتنا قال آمنا أساطير الأولين وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء Oke, sudah selesai ya tilawahnya. Allahumma hamna bil Quran. Alhamdulillah untuk agenda tilawah kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang teman-teman baca, apa yang tadi teman-teman simak bisa menambah keberkahan kita di hari ini. Oke teman-teman, jadi di hari ini, guys, BTW di tempat kalian hujan gak guys? Di tempat aku hujan besar. Kalian hujan nggak? Coba dong komen hujan enggak? Kalau hujan, hujan. hujan, hujan, hujan. Siapa yang hujan? Oh, hujan ya? Oh, panas. Itu yang panas di mana? Aku panas, Kak. Wah, Naura di mana, Nau? Di Subang. Nah, di Subang emang panas. Biasanya di sini mau hujannya sore, Kak.
Oh, hujan guys di sini hujan besar tuh kan? Hujan, hujan, hujan. Oh, belum. Rohima mah kan kamu beda pulau Rohima. Mendung aja Kak? Enggak. Ah, oke. Nah, oke teman-teman. Jadi di pagi hari ini, Spiar Morning ini, kita seperti biasa akan dahulukan hari ini dengan absen ya guys. Nah, cuman absen hari ini aku pengennya, aku tahu sih, absen hari ini kita pakai quotes ya guys, quotes. Jadi kalian bikin kayak kata-kata hari ini. Nah, begitu. Gitu guys. Tapi di grup aja ya, di grup. Oke? Oke, siap. Konteksnya kata-kata hari ini. Nah, gitu aja. Gak usah terlalu panjang, minimal minimal 5 kata. Oke? Oke, teman-teman, ditunggu ya absennya. Oh, Rohima udah langsung mengetik. Oke. Oh, buat lagunya ada yang mau request gak guys? Lagu apa? Apa ya lagunya? Apa ya? Biar gak sepi. Lagu semangat pagi. Nah, kita sambil share screen. Tuh. Puja jangan di Zoom, Puja di chat grup. Puja di chat grup. Grup WA maksudnya. Oh, oh request lagu. Oh, oke, wait. Ih, sorry aku nggak tahu. Oke, wait. Ada yang mau request lagi? Enggak. Dosa Jesus Freak. Oh, oke. Wait. Close to Jesus, keep that bottle in your hand, my man. Find your way back to my bed again. Sing me like a Bible hymn. We should go back to our kids. Drink this body for the can of gin, like a little piece of heaven. No more candle in the wind. You should come back to our place, baby. Don't be afraid of our love on the second floor, darling. In a second flight, hurry up. 'Cause down in Arkansas, the stores are all closed. Kids in their hoodies, they dance super slow. But white hot forever, and only the night. You should stay real close to Jesus. Keep that bottle in your hand, my man. Find your way back to my bed again. Sing me like a Bible hymn. We should go back to our kids. Drink this body for the can of gin, like a little piece of heaven. No more candle in the wind. We'll be white hot forever. White hot forever. White hot forever and ever. Amen. Could I come back to the ranch, baby? I had to get away for a while, just to rest my nerves, darling. Can I make you laugh with a smile? You knew when you chose me, I was nothing but ordinary. And now the wind's blowing, reminding you of what you know. You should stay real close to Jesus. Keep that bottle in your hand, my man. Find your way back to my bed again. Sing me like a Bible hymn. We should go back to our kids. Trade this body for the
piece of heaven. I'm one candle in the wind. White hot forever. White hot forever. White hot forever. Never, never the end. White hot forever. White hot forever. White hot forever. Never, never. Amen. You don't pray, you'll never learn. You know what I'm saying? Something like a bell. We should go back to our kids. Dreams on a blanket. Like a little piece of heaven. I'm a candle in the wind. I've seen the world, done it all, had my cake now. Diamonds brilliant and Bel Air now. Hot summer nights, mid-July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you'd play with me like a child. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I know that you will. Will you still love me when I'm no longer beautiful? I've seen the world, lit it up as my stage now. Channeling angels in the new age now. Hot summer days, rock and roll, the way you play for me at your show, and all the ways I got to know your pretty face and electric soul. Will you still love me when
dance, I'll dance. And if you don't, I'll dance anyway. Give peace a chance. Let the fear you have fall away. I've got my eye on you. I've got my eye on you. Say yes to heaven. Say yes to me. Say yes to heaven. Say yes to me. If you go, I'll stay. You come back, I'll be right here. Like a bird at sea. In the storm I stay clear. 'Cause I've got my mind on you. I've got my mind on you. Say yes to heaven. Say yes to me. Say yes to heaven. Say yes to me. If you dance, I'll dance. I'll put my red dress on, get it on. And if you fight, I'll fight. It doesn't matter now, it's all gone. I've got my mind on you. I got my mind on you. Say yes to heaven. Say yes to me. Say yes to heaven. Say yes to me. I've got my eye on you. 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 Oke teman-teman, sudah ya yang sudah absen baru 29 orang. Gak tahu sih. Aku bacanya ya ada yang kayak benar memotivasi, ada yang lucu, ada yang campur sih. Tapi aku salut kalian sangat-sangat kreatif dan bisa memikirkan itu dalam waktu cepat. Oke oke. Oke teman-teman. Jadi selanjutnya sebetulnya hari ini itu agendanya kita games dan sharing guys. Jadi hari ini kita bakal bermain games. Tapi untuk games hari ini aku pengen yang bisa on cam harus on cam guys gitu. Oke? Sok kasih waktu 1 menit harus on cam ya. Kalau bisa on cam harus on cam. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya harus on cam. Nggak sih nggak apa-apa. Kalau bisa on cam harus on cam ya. Oke? Ada beberapa orang nih yang on cam. Satu, dua, tiga. Udah lah, nggak apa-apa. Nggak banyak kan, tapi ya udah. Oke teman-teman, jadi hari ini kita bakalan bermain games. Nah, gamenya itu sebenarnya itu kayak mirip-mirip kayak yang pas kita kemarin, yang kita ambil ambil barang itu masih inget kan? Nah, cuman hari ini gamesnya itu kita akan bermain ekspresi. Jadi misalnya nih, aku bilang gini, coba tunjukin ekspresi kalian kalau misalnya keterima PTN. Nah, gimana? Nah, begitu ya. Gitu ya, guys. Jadi kita bakalan hari ini. Sampai ya udah gak apa Nisa.
Nah, hari ini kita bakalan bermain ekspresi kayak gitu ya. Jadi kalian harus tunjukin gitu gimana seandainya kalian tuh ada di posisi itu kalian bakalan berekspresi gimana gitu ya. Gitu. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Kita ya 5 menit aja lah. Oke. Siap, siap, siap gak guys? Kalau siap, klik enggak klik ya. Klik nomor 5 di kolom chat. 5 5 5. 1. Siap, siap. 5. Aduh, Oke, siap ya guys, siap. Oke, petunjuk pertama. Coba tunjukin ekspresi kalian kalau misalnya kalian nemu uang 1 juta segepok di jalan. Kalian bakal gimana ekspresinya? Aduh gimana? Gimana guys? Emang bakal tutup mulut? Emang bakal tutup mulut? Kalau aku sih, aku kayak bakal kayak enggak sih. Aku bakal pura-pura gak lihat sih. Kayak aku pengen tunjuk satu orang. Aku pengen tunjuk Naila deh, Naila. Kenapa Naila? Aku bakal pilih satu orang. Kenapa Naila ketika kamu lihat 1 juta ekspresi kamu kayak gitu Naila? On mic dong. Soalnya kaget, Kak. Kaget, kenapa? Kenapa kaget? Enggak sih, gak tahu. Oke, aku coba mau ke Raka deh. Raka, kalau melihat eh, uang 1 juta di jalan, gimana ekspresi kamu, Raka? Gak ada suaranya. Tes. Oh, ada masuk. Pertama-tama kaget, kaget ya. Terus alhamdulillah nih ada duit nih. Eh, Terus, Tapi inget nih, ini nggak berkah nih karena nemu kan. Ya jadi nggak ngambil. lah, oke, bagus, bagus, teoritis. Oke, aku satu orang lagi ya. Aku mau ke Rima deh. Rima, kamu kalau ketemu uang 1 juta di jalan, kamu bakalan kayak gimana ekspresi kamu? Kaget sih. Mau mau diambil tapi kan nggak mungkin ya. Jadi mungkin dia liatin aja terus nyari orang yang punyanya siapa. Oke, oke. Oke, kita masuk ke clue kedua. Coba tunjukin ekspresi kalian kalau misalnya kalian kalian lolos PTN di tahun 2026 ini kalian bakalan bagaimana ekspresinya? Banyak tiba-tiba pengumuman SNBT. Selamat, Anda dinyatakan lolos. Nah, gimana kayak ekspresinya? Gimana? Coba aku mau ke Puja deh, Puja. Puja, kenapa kamu berekspresi kayak gitu? Eh, soalnya kan pasti perasaannya campur-campur ya. Ada kaget, ada senang juga. Jadi aku soalnya kalau aku ngeliat pengumuman penting juga kayak gitu. Oke, oke. Aku mau ke Naura deh, Naura. Naura, kamu kalau ketika dapat pengumuman SNBP yang lolos, gimana ekspresi kamu? Aku kan misalnya gini ya Kak, lihat-lihat kaget banget terus habis itu nangis. Gitu deh pokoknya. Terharu Kak. Oke, oke. Aku satu orang lagi, laki-laki. Aku main Bayu. Bayu, gimana ekspresi kamu kalau kamu lolos SNBP atau SNBT? Apa-apa? Nggak kedengeran. Kayak mangap-mangap. Gimana contoh pengap-pengap? Bayu, gimana pengap-pengap teh? Kayak kayak kaget gitu kan. Oh, oh itu pengap-pengap namanya. Mangap-mangap. Oh, pengap-pengap. Oke, oke. Terakhir, hmm, gimana ekspresi kalian
kalau misalnya kalian apa ya jatuh jatuh di jalan, kalian bakalan kayak gimana guys? Jatuh di jalan. Kalau jatuh tiba-tiba jalan jatuh seret gitu. Nah, gimana gimana kalian bakalan kayak gimana? Aku mau tunjuk supaya yang belum. Latifa deh. Latifa kamu bakalan kayak gimana? Itu Kak, pertama malu. Ada betul bakal malu terus. Jadi kayak gitu. Terus udah gitu gimana lagi? Paling lari sih Kak, soalnya kan malu. Oke, boleh. Terus selanjutnya aku pengen ke Rohima deh, Rohima. Kayak Rohima gimana kalau kamu tiba-tiba kayak jatuh di tengah jalan, kamu bakalan kayak gimana? Yang pastinya aku ketawa biar orang lain biar nggak ketawa duluan, jadi aku ketawain diri aku sendiri Kak. Habis itu aku langsung kayak nonchalant gitu, pura-pura nggak Oh, jadi pura-pura. apa-apa. Oke. Boleh. Oke, aku terakhir satu laki-laki, siapa yang belum? Rizky, Rizky. Rizky, gimana kamu kalau kamu tiba-tiba jatuh di jalan, Rizky? Paling ya itu sih Kak, ketawa gitu. Malu soalnya. Tapi pernah nggak Rizky kamu jatuh di jalan? Sering. Sering. Jatuh apa? Kayak keserempet gitu. Keserempet. Kayak keseleo gitu. Iya. Oh, oke. Oke. Oke, teman-teman. Segitu aja ya untuk sesi gamesnya hari ini. Sebenarnya itu hari ini kita agendanya itu sharing langsung. Nah, sebelum kita mulai untuk sharing hari ini, eh aku pengen tahu dulu deh teman-teman di sini siapa yang masuk kuota eligible guys. Raise hand deh, raise hand. So, tuh pengen tahu di kelas ini ada berapa orang. Satu, raise hand guys, raise hand. Bukan tepuk tangan, bisa nggak raise hand? Satu, dua, oh banyak ya. Kalau aku belum, Kak. Oh belum. Aku belum. Oh pengumumannya besok. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, baru sembilan, belum pengumuman. Oh belum. Oh, oke. Oh banyak ya yang belum. Udah berarti nantilah tanya lagi minggu depan ya. Oke teman-teman, mungkin aku sebenarnya bakal sharing sedikit sih tentang SNBP gitu ya teman-teman. Kalau menurut aku SNBT itu adalah jalur tes tergoib. Karena sebenarnya tuh SNBP itu kita nggak pernah tahu apa kriteria yang bakal lolos SNBP. Karena nggak ada. Kan kalau SNBT itu jelas ya, SNBT itu misalnya skor segini bakal lolos gitu. Tapi kalau SNBP itu bener-bener gak ada yang tahu gitu gimana kriteria penilaiannya. Karena kadang yang pinter itu gak lolos, malah justru yang ranking bawah itu lolos kayak gitu guys. Jadi kalau menurut aku eh di SNBP itu mendingan banyak-banyak doa aja gitu. Karena nggak karena bingung guys karena nggak ada apa ya nggak ada kriteria utamanya seleksinya tuh kayak gimana gitu. Entah itu mungkin dilihat dari rata-rata ya mungkin bisa jadi iya dari sekolah juga bisa jadi iya tapi nggak ada yang tahu pasti guys gimana kriteria penilaiannya untuk SNBP itu makanya disebutnya itu namanya seleksi goib karena beneran nggak ada yang tahu gimana seleksinya kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman, Kak, aku masih bingung nih gimana cara milih jurusan ketika SNBP. Nah, kalau saran aku guys, SNBP itu karena kalian kalau lolos itu nggak ada kesempatan untuk ikut SNBP, makanya di SNBP mendingan ambil jurusan yang kalian mau gitu. Supaya kalau kalau misalnya kalian yang penting mah lolos, nanti tiba-tiba kalian gak suka, kalian udah gak bisa SNBT lagi rugi guys gitu. Jadi mendingan ambil jurusan yang kalian mau kayak gitu. Soalnya, tapi kalau ambil kalian yang favorit gitu, harus sudah siap kalau misalnya itu nggak lolos gitu. Jadi kalian harus tetap mempersiapkan SNBT. Tapi menurut aku ya nggak apa-apa ya gak sih guys. Kita kan persiapan untuk SNBT. Jadi kalaupun yang nggak lolos ya nggak apa-apa. Asalkan jurusan impian aku bisa kayak gitu. Nah,
FYI ya teman-teman, jadi dulu di tahun, aku tuh kan kuliah tahun 2020 ya, aku itu ikut UTBK itu 2 kali, dan 2 kalinya itu alhamdulillah itu dua-duanya itu lolos. Sebetulnya itu ikut UTBK-nya 2 kali karena aku di UTBK pertama meskipun aku lolos, aku tuh nggak apa ya, nggak puas gitu loh guys, karena lolosnya itu di jurusan yang aku nggak mau kayak gitu. Akhirnya di tahun depan aku ikut UTBK lagi dan aku memperjuangkan jurusan yang aku mau meskipun ujung-ujungnya keterima juga, tapi aku nggak ambil. Tapi rasanya tuh ada kepuasan gitu loh guys, karena oh ternyata aku bisa kok lolos di jurusan itu, cuman ya tetap nggak aku ambil kayak gitu. Jadi teman-teman, menurut aku kejarlah jurusan impian kalian gitu. Supaya apa? Supaya nggak nyesal, supaya nggak ada penyesalan di kemudian hari gitu. Begitu guys, itu mah ya saran dari aku sih gitu. Nah, kalau dari kalian, apakah kalian ada yang ingin bertanya atau misalnya Kak, kalau di kuliah itu gimana, kalau di tesnya itu gimana? Apakah ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau sharing nggak guys? Oh, Karisa, boleh Karisa raise hand. Atau mau atau raise hand yang tadi? Oh, enggak. Oke, sebelum itu ada yang mau bertanya teman-teman atau gini aja. Jadi di tahun 2020 aku cerita aja ya, nggak apa. Di tahun 2020 itu, waktu itu kan baru baru pertama kali COVID ya guys. Kayak bayangin, jadi pertama kali COVID waktu aku TBK di tahun 2020 itu TBK-nya itu sampai diundur 3 bulan. Karena waktu itu bener-bener COVID-nya itu yang COVID-nya benar-benar isolasinya tuh benar-benar nggak ada kegiatan gitu loh guys. Jadi waktu itu sampai diundur ke 3 bulan waktu itu. 3 bulan mundur dari hari UTBK yang aslinya kayak gitu. Dan kalian bayangin waktu aku UTBK. Karena sekarang udah gak ada sih. Dulu semua orang wajib pakai masker. Terus wajib apa sih kayak pakai penutup kepala gitu. Yang kayak bening apa sih namanya? Apa ya namanya? Tahu kan? Tahu kan? Yang Face apa? shield. Nah, itu. Nah, jadi UTBK itu guys double maskernya, pakai masker iya, pakai penutup kepala iya, dan satu lagi kalian harus tahu wajib pakai sarung tangan. Nah, bayangin ya, kan UTBK itu sarung tangan. Kalau aku pribadi untuk UTBK, aku bawa sarung tangan karet yang dari rumah. Nah, tapi orang-orang yang gak bawa teh disediain sarung tangan plastik sama si panitianya. Kalau bayangin, guys bayangin UTBK pakai sarung tangan plastik di kelas ruangannya kayak kresek 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 gitu gak sih? Kayak orang-orang kan pakai sarung tangan plastik jadi sambil megang mouse sambil megang ini sambil kayak ada suara kresek gitu loh. Jadi jujurnya satu UTBK itu aku benar-benar gak fokus sama sekali karena berisik berisik kresek gitu loh. Itu benar-benar pengalaman aneh sih nggak aneh sih itu ya soalnya jadi berkesan gitu loh guys. Jadi waktu itu BK itu kayak gitu, jadi bener-bener di kelas itu eh kening tapi berisik suara kresek gitu loh guys, karena pada pakai sarung sarung tangan yang plastik itu kayak gitu. Sekarang sih mungkin udah enggak kayak gitu ya, cuman ya itu mungkin kenangan dulu ya guys waktu UTBK waktu COVID kayak gitu. Eh, Seru sih menurut aku. Terus kalau pas UTBK ya guys, usahain menurut aku pakaiannya itu yang proper karena jujur di ruangannya itu dingin banget gitu. Aku dulu di ruangan aku dingin sih, dingin banget guys. Jadi kalau kalian misalnya sering misalnya kalian rasa suka kedinginan, mendingan pakai baju itu baju yang agak tebal gitu, yang double gitu. Jadi bisa lebih fokus lah gitu ngerjain gitu. Gitu sih ya, mempersiapkan dirinya kayak gitu. Dan jangan lupa guys, jangan sampai kesiangan itu, karena kalau kesiangan kalian tuh bakalan riweuh ya, kalian tuh bakalan kayak cepet-cepet bakal kayak gitu. Jadi pokoknya mah minimal banget 1 jam sebelum mulai harus udah di lokasi, jangan mepet-mepet ya, jangan mepet-mepet, jangan kesiangan, pokoknya sejam lah atau setengah jam lah harus udah ada di lokasi kayak gitu. Kayak gitu sih guys, itu pengalaman UTBK. Mungkin kalian ada yang udah UTBK, pasti ada ya yang enggak. Biar kalau mau sharing boleh sih. Dan dulu teman-teman, aku tahu UTBK-nya tuh mejanya tuh meja yang paling belakang gitu loh. Jadi sebetulnya aku tuh bisa melihat jawaban orang-orang yang ada di depan aku, kelihatan jawabannya tuh kayak oh itu jawabannya A, oh itu jawabannya B, kelihatan guys dari belakang. Kelihatan, jadi benar-benar kelihatan gitu. Oke, tapi kita kan kalau ngerjain fokus aja ya sendiri, tapi
jawaban orang lain kelihatan guys kalau dari belakang gitu. Dan soalnya ternyata ada yang sama, iya, ada yang beda, iya. Tuh. Nah, begitu gitu. Kayak ada yang mau bertanya lagi gak guys? Atau aku sharing lagi? Cukup sih begitu. Ada yang mau bertanya nggak? Atau misalnya ada yang mau tanya? Kalau misalnya kalian ada yang misalnya kepo pergaulan di perkuliahan itu kayak gimana Kak? Kayak gitu. Atau misalnya hal-hal yang lain boleh sih. Atau misalnya kalian bingung nih, yang anak-anak pondok Kak, mendingan nanti ngekos atau asrama atau tinggal di pondok. Boleh sih kalau ada yang mau bertanya gitu. Oh, Aisyah. Sebelum UTBK, wajib survei lokasi dan ruangan, Kak, karena kalau pas hari H bingung, benar-benar karena banyak orang. Hmm, betul. Cuman kalau aku dulu, waktu aku UTBK sih aku nggak survei ya guys, karena jujur lokasi UTBK itu jauh dari rumahku. Jadi kalau misalnya Hamin satu survei itu aku nggak memungkinkan. Tapi kalau aku tuh ngakalinnya itu aku 2 jam sebelum mulai aku udah di lokasi dan kalian itu di sana tuh banyak satpam guys, ada satpam, ada mahasiswa, jadi bisa nanya-nanya. Jadi kali ruangan ini di mana, jadi bisa nanya kayak gitu. Jadi makanya jangan mepet-mepet datangnya gitu. Menurut aku sih kalau misalnya memungkinkan Hamin satu datang, boleh datang. Tapi kalau nggak memungkinkan, nggak usah maksain guys. Yang penting jangan mepet datangnya gitu ya. Jangan kesiangan, jangan mepet-mepet gitu. Kok bingung dulu pilihan SNBP mending idealis atau realistis ya. Soalnya kalau nggak lolos, aku nggak yakin buat ikutan SNBP. Hmm, kalau aku jadi kalian, waktu aku SNBP kemarin di tahun aku ke kelas 12 aku itu lebih memilih untuk idealis guys. Karena kalau misalnya kalian lolos di jurusan yang kalian mau, kalian itu nggak bisa ikut SNBT lagi. Dan itu tuh kalian bakal menjadi penyesalan selama 4 tahun. Kalian udah weh, lagu gulung di jurusan itu nggak bisa pindah kemana-mana gitu. Tapi ya tadi resikonya harus siap ikut SNBT gitu. Jadi setiap pilihan ada resikonya nih. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian, Kak, aku mau realistis, boleh, tapi jurusannya tetap yang harus kalian mau meskipun realistis juga. Gitu. Jangan sampai yang penting lolos jangan sampai kayak gitu. Tapi kalaupun realistis juga tuh harus jurusan yang kalian tuh mau di situ, guys. Internet boleh. Ya nggak apa-apa guys, survei juga nggak apa-apa. Asalkan tadi jangan mepet-mepet data. Jangan mepet-mepet. Nah kalau kalian masih bingung, teman-teman nanti itu kalian bakal ini kok bakalan dikasih untuk konsultasi jurusan teman-teman, terutama yang SNBP. Nanti bakal didahulukan lebih tepatnya. Jadi nanti teman-teman bakalan dibimbing oleh psikolog atau apa ya gitu, aku lupa di perintisnya. Jadi nanti bakalan dibimbing terkait jurusannya teman-teman bisa dipersiapkan aja dari sekarang jurusannya apa kayak gitu. Dan teman-teman bisa konsultasi gitu ke si psikolognya gimana baiknya gitu. Jangan lupa juga teman-teman konsultasi ke guru BK, karena guru BK punya banyak sekali pengalaman. Jadi teman-teman harap dikonsultasi juga ke guru BK-nya gimana gitu baiknya. Gitu. Uni pilihan perintis ada di Solo gak? Aku lupa guys. Bentar. Aku coba ini ya, kirim ke grup kalau nggak salah itu. Oh iya teman-teman, kalau untuk PLP aku lupa ya. Bentar. Nih aku kirim ya di grup. Nah, teman-teman, aku udah kirim di grup. Jadi di perintis itu, di PLP itu cuman bisa menerima 24 kampus. Nah, kalau misalnya teman-teman, Kak, aku mau SNBP atau SNBT-nya itu di luar pilihan kampus itu sangat diperbolehkan. Cuman kalian kalau lolos, kesempatan PLP-nya bakalan gugur gitu. Nah, gitu ya, guys. Jadi, kalau mau milih di luar kampus itu boleh, boleh nggak apa-apa. Cuman nanti kesempatan kalian untuk PLP-nya itu bakalan gugur di luar 24 kampus. Ya, gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Yang di Solo aku nggak tahu ya, tapi bisa dilihat aja di listnya di situ. Pokoknya ada 24 kampus yang aku kirim ya di grup Sabrina. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi gak guys?
Kalau untuk kedokteran yang PLP enggak Kak. Oh gitu. Oke Nurma, jadi kalau di tahun lalu ya, seingat aku, gitu, setahu aku, PLP-nya itu, jadi si UKT-nya itu nggak nge-cover semuanya. Kan kalau kedokteran itu biasanya agak mahal ya UKT-nya. Jadi UKT-nya itu misalnya yang di cover perintis itu misalnya cuma 4 juta. Nah sisanya itu kamu nambahin sendiri. Kayak gitu. Kalau nggak salah sih tahun lalu kayak gitu ya aturannya. Cuman nggak tahu ya. Nanti di tahun ini, nanti bisa tanya aja apa tuh sosialisasi PLP. Tapi tahun lalu mah kayak gitu jadi Nurma. Jadi kalau misalnya UKT-nya agak mahal gitu ya. Jadi nanti saya dari perintisnya 4 juta nanti kalian nambahin sisanya gitu. Gitu. Nah gitu teh buat PLPD seleksinya apa aja. Kalau di tahun lalu teman-teman seleksinya itu cuma dua. Seleksi berkas sama seleksi wawancara. Tapi kalau kalian masuk seleksi wawancara itu sudah kayak auto lolos gitu loh. Jadi sebenarnya utuhnya itu di seleksi berkasnya guys. Nah berkas itu apa aja nanti yang dinilai? Salah satunya adalah kalian itu masuk KIPK atau enggak. Kalian itu masuk ke 24 kampus pilihan itu atau enggak. Kayak gitu. Kalian itu waktu LC rajin enggak. Itu menjadi penilaian juga. Kayak gitu. Nah kalau misalnya tulis ada pilihan, ada yang pilih univ lain yang dia oh, enggak dilempar ke yang lain. Jadi kan nanti itu ada seleksi berkasnya itu Ahnaf. Jadi waktu seleksi berkas itu nanti bakal otomatis tersaring mana yang termasuk 24 kampus itu, mana yang bukan. Jadi bakal otomatis tersaring waktu seleksi berkas itu. Gitu. Gitu ya. Jadi nggak akan dilempar ke yang lain, tapi emang di seleksinya itu nanti bakalan gugur sendiri, bukan dilempar ke yang lain. Kayak gitu. Ada yang mau bertanya lagi nggak guys? Yang lolos biasanya berapa orang? Di tahun lalu, berapa ya totalnya aku lupa. Di tahun lalu itu kurang dari 100 guys, 70-an gitu, 80-an aku lupa. Pokoknya kurang dari 100. Jadi seleksi PLP-nya itu lumayan banyak yang gugur guys di PLP itu. Sekitar ya 70-an atau 80 orang gitu yang lolosnya di tahun lalu. 79 tuh Sabrina. Soalnya teman-teman, PLP itu di tiap tahun aturannya itu berbeda. Jadi misalnya tahun ini aturannya gini, tahun depan belum tentu kayak gitu. Jadi nanti bahkan ada sosialisasi lagi ya mendekati seleksi PLP. Nanti bakal ada sosialisasinya lagi. Gitu. Jadi teman-teman nanti bisa tanya aja saat itu. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi guys? Oh, PLP Hasbi. Jadi PLP itu beasiswa, kan kalau Learning Camp itu beasiswa persiapan buat PTN-nya ya. Nah kalau PLP itu beasiswa saat kuliahnya nanti, tapi ya nanti ada seleksinya lagi gitu. Kayak gitu. PLP namanya. Ah, berarti beasiswa bisa diapply kalau kita keterima betul. Betul Rahima. Jadi kalau kalian udah keterima di beasiswa itu, baru bisa di-apply beasiswanya. Gitu. Dan teman-teman, untuk PLP itu hanya bisa lolos di jalur SNBP atau SNBT. Kalau teman-teman lolos jalur mandiri, meskipun di 20 kampus itu nggak bisa ya. Jadi cuman SNBT atau SNBP. Gitu doang. Kalau di mandiri nggak bisa. Gitu. Ya, ada yang mau bertanya lagi, guys? Oh ya, terakhir mungkin teman-teman, kalau menurut aku ya, saran aku, kalian itu kalau misalnya ada peluang nih di depan mata, mending dicobain. Entah itu misalnya peluang mandiri, bukan mandiri, itu swasta ataupun kampus Poltek kayak gitu-gitu, mending dicobain gitu guys. Karena sebenarnya kita tuh nggak pernah tahu Allah itu ngasih kita tuh di mana kayak gitu. Allah tuh ngasih rezeki PTN kita tuh di kampus mana kita tuh nggak pernah tahu sebenarnya, makanya setiap ada kesempatan menurut aku mending dicoba guys kayak gitu. Apapun itu, entah itu swasta, entah itu misalnya Poltek, entah itu kampus-kampus lain ya dicoba aja nggak apa-apa
misalnya pun lolos SNMP ya itu bisa jadi opsi cadangan gitu loh guys. Jadi daripada misalnya kalian nggak ada cadangan sama sekali gitu. Jadi mendingan kalau menurut aku kalau ada kesempatan apapun dicoba aja gitu. Entah itu ya tadi ya harus dicoba guys karena harus banyak sekali opsi, banyak sekali planning di daftar kuliah itu. Kalau nggak dapat KIPK, peluang lolos PLP-nya berapa persen, Kak? Berapa ya? Sebenarnya itu nggak ada yang tahu pasti berapa persennya. Cuman yang aku tahu kalau kalian KIPK, peluang lolosnya lebih besar gitu aja. Tapi yang nggak lolos KIPK ada yang lolos, ada. Cuman yang lolos KIPK peluangnya lebih besar. Kan dulu SNBP kan kita rata-ratanya berapa rata-rata aku waktu itu 89 guys, tapi nggak lolos aku SNBP-nya. 88 ya, 89 gitu. Kecil, nggak besar-besar banget. 88 atau 89 sekitaran segitu, tapi aku nggak lolos. Karena salah satu faktornya mungkin sekolah juga ya guys. Sekolah aku mungkin bukan sekolah yang favorit banget gitu. Jadi favorit sih, teman kayak bukan yang wah banget cuma sebanyak yang lebih bagus sekolahnya kayak gitu. Jadi ya kalah gitu. Pakai sertif pendukung? Enggak, aku nggak pakai sertif pendukung karena aku dulu waktu SMA aku asrama kan, jadi aku nggak pernah ikut kayak lomba-lomba gitu, aku nggak pernah gitu. Tapi teman-teman tadi ya lagi-lagi SNBP itu sebenarnya tuh seleksinya tuh seleksi goib guys karena dulu sekolah aku juga yang lolos ke SNBP itu bukan yang eligible satu guys, tapi justru eligible yang terakhir dia malah lolos SNBP di Brawijaya. Itu kayak bener-bener kayak, wah kita nggak pernah expect dia yang bakal lolos gitu loh guys, karena justru yang lolos di sekolah aku dulu itu lolos yang rankingnya tuh eligible paling bawah gitu, yang paling terakhir yang dimasukinnya itu karena ada yang keluar dia jadi naik namanya, nah gitu. Itu yang lolos SNBP dulu di sekolah aku kayak gitu. Jadi benar-benar nggak ada yang tahu seleksinya gimana, cuman ya harus dimaksimalin aja setelah itu sertifikatnya, rankingnya, rata-ratanya. Gitu. Eh, PKIPK itu biasanya diumuminnya kapan? Diumuminnya kapan? Nggak tahu ya. Soalnya aku mah bukan bukan pendaftar KIPK ya guys. Jadi aku jujur nggak tahu. Nanti mungkin nanti ya kalau ada info aku updatein lagi. Tapi biasanya nggak lama sih kalau pengumuman KIPK itu. Kak kalau mau mengundurkan diri dari eligible biar fokus masuk akal nggak boleh banget Rahima. Dulu teman aku juga ada yang kayak gitu guys. Teman aku juga ada yang mengundurkan diri dari eligible tapi dia lolos di FNBP kayak gitu nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi kalau menurut aku ya kalau misalnya kamu lolos eligible ya mending manfaatin aja kecuali gitu ya kecuali kamu misalnya Kak aku mah mengundurkan diri dari SNBP karena pengen kampus luar negeri. Nah itu baru logis ya guys. Misalnya kak aku lolos mau mundurkan diri eligible karena misalnya aku gak akan lanjut kuliah, nah itu mungkin masih logis. Tapi kalau kalian masuk aja ke PTN lagi demi SNBT, enggak sih, kita aku mending coba aja SNBP-nya gitu, dicoba aja Roh. Kak biasanya CPP itu isinya gimana? Ah, tadi udah jelasin Asbi. Jadi cuman dua sanksinya kalau di tahun lalu wawancara sama seksi bakat. Cuman itu aja. Tapi gak tahu ya di tahun ini cenah mah bakal ada seleksi esai juga. Cuman kita nggak tahu guys. Nanti aja diinfokan selanjutnya. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Cukup guys. Cukup cukup. Oke. Nah, teman-teman, oke kita masih ada waktu sekitar 20-an menit lagi. Nah, 20 menit terakhir sebetulnya itu tadi aku tuh kita pengen guys kalian itu ini agendanya harusnya di 1 Januari kemarin sih kalian nulis di kertas biasa ya kertas kayak gini biasa. Kalian tulis impian kampus kalian dan jurusannya. Nanti kita bakal foto bareng kayak gini. Gitu. Oke, oke.
Oke guys, oke. Waktunya. Aku kasih waktu 10 menit cukup ya. Nah, biar nanti semoga aja kita kan sekarang lagi hujan ya guys, lagi hujan nanti sama Allah teh diijabah ini semoga yang kalian tulis diaminkan gitu ya. Gitu oke. Sok, boleh di kertas aja segede gini HPS boleh atau kertas buku boleh kalian tulis kampus impian kalian dan jurusannya dan doa dikelipin doa boleh lah. Nanti kalian tempel di meja kalian. Jadi biar jadi motivasi semangat. Oke? Sok, aku kasih waktu 10 menit. Jadi nulis kampus impian sama jurusannya di kertas gitu. Jadi nanti kita kayak foto gitu loh guys gini. Nah, gitu. Oke, oke, oke. Harus dihias dihias ya gak temannya ya, gak dihias. Sok ya dihias, dihias sebagus yang kalian bisa. Aku kasih waktu 10 menit ya. I wait patiently, he's gonna notice me. It's okay, we're the best of friends. Anyway, I hear it in your voice. You're smoking with your boys. I touch my phone as if it's your face. I didn't choose this town. I dream of getting out. There's just one who could make me stay. All my days, from sprinkler splashes to fireplace ashes, I waited ages to see you there. I searched the party of better bodies just to learn that you never cared. You're on your own, kid. You always have been. I see the great escape. So long, easy May. I picked the petals. He loves me not. Something different bloomed. Writing in my room. I play my songs in the parking lot. I'll run away from sprinkler splashes to fireplace ashes. I called a taxi to take me there. I searched the party of better bodies just to learn that my dreams aren't rare. You're on your own, kid. You always have been. From sprinkler splashes to fireplace ashes, I gave my blood, sweat and tears for this. I hosted
on the floor, shimmering beautiful. And when I break it's in pieces. Hush, when no one is around, my dear. You'll find me on my tallest tiptoes, spinning in my highest heels, love, shining just for you. Hush, I know they said the end is near, but I'm still on my tallest tiptoes, spinning in my highest heels, love, shining just for you. I want you to know I'm a mirror ball. I can change everything about me to fit in you. I'm not like the regulars, the masquerade revelers, drunk as they watch my shattered edges glisten. Hush, when no one is around, my dear. You'll find me on my tallest tiptoes, spinning in my highest heels, love, shining just for you. Hush, I know they said the end is near, but I'm still on my tallest tiptoes, spinning in my highest heels, love, shining just for you. And they called off the circus from the disco down, when they sent home the horses and the rodeo clowns. I'm still on that tightrope, I'm still trying everything to get you laughing at me. I'm still a believer, but I don't know why. I've never been a natural, all I do is try. I'm still on that trapeze, I'm still trying everything to keep you looking at me. Because I'm a mirror ball, I'm a mirror ball. I'll show you every version of yourself tonight. You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me, so don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars, say you were made to be mine, nothing could keep us apart. You be the one I was meant to find. It's up to you and it's up to me. No one can say what we get to be, so why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be ours tonight. You think it's easy? You think I don't wanna run to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you
say you'll be mine. Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me, when everyone tells us what we can be. And how can we rewrite the stars, say that the world can be ours tonight? All I want is to fly with you. All I want is to fall with you. So just give me all of you. It feels But it's not impossible. Say that it's possible. How do we rewrite the stars? Say you were made to be mine, and nothing could keep us apart. 'Cause you are the one I was meant to find. It's up to you, it's up to me. No one can say what we get to be. Why don't we rewrite the stars, changing the world to be ours? You know I want you. It's not a secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied. Oke, sudah belum guys? Sudah. Mana Cik? Tunjukin. Ya tuh mana? Oh, udah. Sok mana tunjukin. Mana? Yang lainnya mana? Wih, lucu. Rahimah, Puja, Raka, udah. Ahnab mana Ahnab? Fahira, Malaya, udah. Rizky. Oke, jadi udah belum? Bisa, udah, Hilda. Sabrina udah. Hasbi, Shalfa. Masa cuma gitu doang, jadi kamu nulis gitu doang. Oke, teman-teman. Ya, kayak sebelum kita foto, simpan dulu kertasnya, simpan. Kita bakalan berdoa dulu, guys. Mau berdoa dulu, harus kita berdoa dulu. Sok, angkat tangannya, kita sama-sama berdoa. Mumpung sekarang lagi hujan, kita akan berdoa. Sok, angkat tangannya semuanya. Kita bakalan berdoa. Semua muslim kan di sini? Muslim gak, guys? Muslim ya? Gak ada kan? Oke, kita semua muslim, kita bakalan berdoa. Ini doanya doa Indo ya, guys. Aku gak bisa doa Arab. Kayak teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Ya Allah, semoga kelompok 26 ini bisa lolos PTN semuanya. Amin. Semoga teman-teman pokoknya dimudahkan baik itu dalam SNBP, dalam SNBT, dalam semua prosesnya menuju PTN. Amin. Semoga teman-teman semuanya dilancarnya rezekinya karena PTN itu pasti butuh banyak uang, guys. Karena teman-teman semuanya keluarganya dilancarkan rezekinya, disehatkan supaya teman-teman bisa lebih maksimal dalam persiapan PTN-nya. Amin. Oke, sudah amin ya Allah. Semoga dikabulkan ya Allah. Amin. Oke, amin. Nah, teman-teman, terakhir ya mengakhiri spiritual morning kita di pagi hari ini. Yuk guys, kita bakalan foto dulu menggunakan kertas yang sudah kalian bikin. Oke, sudah. Oke, persiapan guys. Aku hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Oke. Dah, satu pose lagi ya. Apa guys? Pose apa? Pose apa ya? Pose apa guys? Pose kelas deh, pose kelas. Kita udah lama nggak pose kelas.
Oke, yuk. Satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sudah. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah mengikuti kegiatan spiritual morning kita di pagi hari ini. Semoga ya sesuai dengan judulnya hari ini menambah keberkahan gitu ya. Spiritual morning ini menambah semangat teman-teman untuk menjalani learning camp hari ini. Oke teman-teman, kita masih ada waktu 5 menit lagi menuju kelas materi. Kalau teman-teman barangkali ada yang mau istirahat dulu, mau ngelempengin kaki dulu, lempengin punggung dulu, sok boleh ya. Aku kasih waktu 5 menit menuju sebelum mulai kelas materi. Ya, teman-teman silahkan untuk istirahat terlebih dahulu.